اللہ کے ایک ولی نے پنڈت کی بیٹی کو چپکلی کیوں بنا دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جن کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ کے ولی نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چپکلی بنا دیا۔ ایک گاؤں تھا جہاں قدرتی طور پر بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کر رکھا تھا، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہاں کے سب لوگ کافر تھے اور اپنی شان شوکت اور دولت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ وہاں کچھ لوگ مسلمان بھی رہتے تھے لیکن زیادہ تر لوگ کافر رہتے تھے۔ اس گاؤں میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پیسہ اتنا ہونے کے کارن وہاں کے لوگ مغرور ہو گئے تھے اور وہاں کا سردار ایک پنڈت تھا جس کی ایک لوتی بیٹی تھی جو بہت گھمنڈی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور انا پرست تھی۔ مسلمان غریبوں کی وہاں کوئی مدد نہیں کرتا تھا، کافر کافروں کی مدد کرتا تھا اور وہ کافروں کا ہی گاؤں تھا، مسلمان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیتی تھی۔ تمام مسلمان بہت زیادہ تنگ ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی کالا جادو کر کے غلام بنا لیتی اور مزدور بنا لیتی۔ پنڈت کی بیٹی کا جادو حد سے بڑھ گیا تو اکا دکا جو مسلمان بچے تھے ان میں سے ایک مسلمان نے اللہ کے حضرے میں دعا کی، ہماری نسل میں اکا دکا لوگ بچے ہیں اور اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیح نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت، اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسیح بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس پنڈت کی بیٹی کو جادو میں بھی ہرا دے۔ اللہ نے اس بوڑھے مسلمان کی دعا قبول فرمائی اور ایک بزرگ اللہ کے ولی وہاں پر حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی اللہ والے اس بستی میں حاضر ہوئے کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ سردار جو پنڈت تھا وہ سیر کے لیے جنگل کی طرف نکلا، اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو اپنے عمل سے اس سانپ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اسے زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کا جو غلام جب اپنے مالک سردار کو ایسی حالت میں دیکھا تو اس کو گھر پہنچا دیا گیا۔ لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا لیکن کوئی بھی زہر نہیں نکال سکا اور سب حیران تھے۔ جب سارے حکیم ناکام ہو گئے زہر نکالنے میں، اس پنڈت کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ زہر دھیرے دھیرے اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ اتنا پیسہ اتنی دولت ہونے کے بعد بھی زہر اس پنڈت کے جسم سے کوئی بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ تبھی ایک فقیر کی دستک ہوئی دروازے پر۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے مقصد سے بھیجا تھا۔ وہ فقیر کہنے لگا، کیا پنڈت کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تو وہاں کے لوگ کہنے لگے، تم تو اجنبی لگ رہے ہو، تمہیں کیسے معلوم؟ ہم نے تو تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فقیر کہنے لگا، میں مسافر ہوں، مجھے خبر ملی ہے یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، لیکن تم ہو کون؟ فقیر نے کہا، میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ لوگوں نے جب اس فقیر کا حال دیکھا تو لوگ ہنسنے لگے کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، وہ کہیں سے بھی حکیم نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم پنڈت کا علاج کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم کیسے علاج کرو گے؟ یہاں میں نے بڑے بڑے پنڈتوں کو بلایا ہے جو ناکام رہے علاج میں۔ فقیر کہنے لگا، مجھے اندر آنے دو، میں بالکل ٹھیک کر دوں گا پنڈت کو۔ غلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، مالکن باہر ایک غریب آیا ہے جو حلیے سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں اور میں پنڈت کو بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ پنڈت کی بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو اندر آنے دو۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی
की टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। जैसे ही वो फकीर अंदर आया उसने देखा कि पंडित के पैरों में जहाँ सांप ने काटा था उसने वहाँ थूक दिया और थूक कर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथियों और गांव के लोग और बेटी हैरान हुए कि ये कौन था और उस फकीर को कोई पकड़ भी ना सका। गुस्से में आई उसने कहा कि पंडित की बेटी गुस्से में आई और कहने लगी उस फकीर को जल्दी ही पता करो, मैं उसे अपने अमल से जानवर बना दूंगी। उसने मेरे बाप की टांग पर थूका है। और पंडित की बेटी ने कहा बाप की टांग से थूक को साफ कर दो। जैसे ही एक गुलाम ने थूक को साफ करना चाहा, देखा कि वो थूक से उस जहर का असर खत्म हो गया है। जैसे ही पंडित होश में आया उसे पता चला कि वो किसी फकीर के थूक से ठीक हुआ है। तो पंडित कहने लगा वो तो एक मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसे बेइज्जत किया। और पंडित ने कहा वो कैसे थूक कर गायब हो जाएगा, जाओ उसे ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। उसने हमारी मुश्किल को आसान किया है, वो हमारे लिए एक मसीहा है। पंडित सरदार ने कहा उस फकीर को ढूंढ के लाओ। गुलाम फकीर को ढूंढने के लिए निकले, तभी देखा कि पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग इबादत कर रहे हैं। वहाँ के लोग काफिर थे तो देखकर हैरान हुए और कहने लगे ये क्या कर रहे हो, यहाँ किस तरह की इबादत कर रहे हो। यहाँ लोग तो अपने भूतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने कैसे इबादत कर रहा है। उस बुजुर्ग को उन गुलामों ने पकड़ लिया और पंडित के आगे पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। पंडित ने जब उस बुजुर्ग को देखा तो समझ गया कि ये तो वही फकीर है और पंडित की बेटी भी समझ गई तो आपसे उस गुस्से की माफी मांगने लगे। मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। पंडित ने कहा हम आपको दौलत से नवाज देंगे, मेरी तरफ से पोशाक, कीमती लिबास और जेवरात कबूल करिए। फकीर मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला यह घोड़ा, लिबास और कीमती पैसे दौलत मैं क्या करूँगा। तो पंडित कहने लगा ये जो मेरी बेटी है क्या आप इससे विवाह करेंगे यानी शादी करेंगे, लेकिन एक शर्त है, जो कुछ मैं आपको दूंगा उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे मैं ये कीमती सोना, चांदी, नौकर चाकर ये सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने खुदा को नहीं छोड़ सकता और मैं अपने रब के साथ अकेला बहुत खुश हूँ। मैं दौलत के लिए, सिर्फ दुनिया के लिए अपने रब को नहीं छोड़ सकता और ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया के लिए अपने रब को नहीं छोड़ सकता, मुझे आखिरत चाहिए और ये सब कुछ मुझे आखिरत में जरूर मिल जाएगा और मैं यहाँ बस एक मकसद से आया था, बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने पूछा क्या मकसद है तुम्हारा। बुजुर्ग कहने लगे यहाँ कुछ मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था, उनके लिए मैं एक मसीहा बनकर आया था। पंडित को गुस्सा आ गया। पंडित ने कहा क्या तुम नहीं जानते हम लोग कैसे जादूगर हैं, मेरी बेटी तुम्हें खड़े खड़े जानवर बना सकती है। बुजुर्ग ने कहा ठीक है तो तुम्हारी बेटी मुझे जानवर बनाकर दिखाए। पंडित की बेटी ने बुजुर्ग को जानवर बनाना चाहा लेकिन कुछ भी असर न हुआ। बुजुर्ग ने पंडित की बेटी को एक फूंक मारी और पंडित की बेटी बड़ी छिपकली में तब्दील हो गई। पास खड़े लोग ये मंजर देखकर हैरान हो गए और सब दूर भागने लगे। पंडित की बेटी जब छिपकली बन गई तो उसने बुजुर्ग को काटना चाहा लेकिन बुजुर्ग ने एक फूंक मारी और वो जलने लगी। पंडित ने जब उसे अपनी बेटी को जलते हुए देखा तो बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और रोकर अर्ज करने लगा मेरी बेटी को दोबारा इंसान बना दो, हम और बस्ती के लोग तुम्हारे खुदा पर ईमान लाएंगे, तुम सच में अल्लाह के वली हो। हम लोग ज्यादा दौलत पाकर मगरूर हो गए थे लेकिन तुमने सिखाया कि दौलत कुछ भी नहीं है, दौलत दुनिया में ही रह जाएगी और आखिरत ही सब कुछ है और बेशक तुम्हारा खुदा सच्चा है। और पंडित की बेटी समेत सब लोग खुदा पर ईमान ले आए और उस बुजुर्ग से इस्लाम कबूल कर लिया।